أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الحمد لله. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين আসতে পারেননি। এরপরে যারা কোরআনুল কারীম সবক গ্রহণ করবে মোহাম্মদ কারিমুল কাউসার, মোহাম্মদ মুস্তাকিম আহমেদ আরাফ, ছোট্ট বন্ধু, বাড়ি ফেনীতে, এখানে হোস্টেলে থাকেন। আব্দুর রহমান তোহা, আমাদের বিশ্বকরণ এইচ ব্লকে বাসা, এখানে আছে। আব্দুর রহমান তাসিন, ছোট বন্ধু, বিশ্বকরণ আবাসিক এলাকার পাশে শাহমরাদ আবাসিক এলাকায় বাসা। এরপরে যারা হিফজ সবক গ্রহণ করবেন আমাদের 5 জন বন্ধু, একজন হচ্ছে মোহাম্মদ নাফিস আবরার, আমাদের প্রিয় জামশেদ হুসাইন ভাই, তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্যাটি অফিসার, ভাইয়ের সন্তান, আলহামদুলিল্লাহ আজকে হিফজ সবক গ্রহণ করবেন। এরপর আছে মোহাম্মদ আমির হামজা, আমির হামজা ছোট্ট বন্ধু, ওর বাবাও এখানে এসেছেন, গার্ডিয়ানরা এসেছেন। এরপরে আছে আমাদের প্রিয় ছোট বন্ধু হামজা আমিন চৌধুরী, হামজা আমিন চৌধুরী আমাদের সজ্জাদুল করিম স্যার মুস্তফা مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم
رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. রবিউল হাসান সে প্রায় 11 মাস 9 দিনে আলহামদুলিল্লাহ সে হিফজ সম্পন্ন করতে পেরেছে এবং তার কোনো পড়া মিস নাই আলহামদুলিল্লাহ। সবক সাতসবক আমুক্তা যা যা পড়া ছিল নিয়মিত সবগুলো আদায় করে 1 মাস 9 দিনে শেষ করেছে আলহামদুলিল্লাহ। অন্যদের মতো নয় যে সবক চালিয়ে 5 মাস 6 মাসে হাফেজ বানিয়ে দেওয়া, এমনটা সে করিনি এবং আমিও করিনি। আলহামদুলিল্লাহ সকল পড়া আদায় করে সে 11 মাস 9 দিনে আলহামদুলিল্লাহ সে সম্পন্ন করতে পেরেছে। এবং আরও যারা আছেন ছাত্ররা তারা অনেকে আছেন যারা 2 বছরের মধ্যে 22 পারা 23 পারা 24 পারা হিফজ করে আলহামদুলিল্লাহ শেষ করেছেন। এবং যে বিষয়টি না বললেই নয় আলহামদুলিল্লাহ তাদের পিছনে আরেকজন উস্তাদের শ্রম ছিল, এখানে উপস্থিত আছেন উনি হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন হাফিজাহুল্লাহ, উনি এখানে উপস্থিত আছেন। মূলত ওনার মাধ্যমে এখানে তাদের সবক শুরু হয়, অনেকেরই এখানে হিফজ শুরু হয় ওনার কাছে, তাদের অধ্যয়ন ওনার কাছ থেকেই শুরু হয়। উনি এখানে উপস্থিত আছেন, এটা আমাদের জন্য অনেক শুকরিয়ার ব্যাপার, ধন্যবাদ ওনাকে, অভিনন্দন। আলহামদুলিল্লাহ সর্বশেষ আমি ওস্তাদ হিসেবে ছাত্রদের কাছে 2টি নসিহত রেখে আমি ইনশাআল্লাহ শেষ করছি। আমার একটা নসিহত থাকবে যে ছাত্ররা যারা হিফজ সম্পন্ন করেছে তারা যেন তাদের হিফজ ধরে রাখতে পারে, তারা যেন যা মুখস্থ করেছে হাফেজ হয়েছে সেটা যেন আরও ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে মাকবুল হাফেজ হিসেবে কবুল করেন, আমি তাদেরকে সে প্রত্যাশাই করছি। দ্বিতীয়ত আমি তাদের কাছে যেটা চাচ্ছি সেটি হচ্ছে ছাত্ররা তারা হিফজ সম্পূর্ণ করেছে, হিফজ শেষ করে আত্মস্থ করে ইনশাআল্লাহ তারা একজন ভালো আলেম হওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। এবং তারা যেন দিনের দায়ী হয়, তারা যেন দিনের বড় একজন আলেম হাক্কানি রব্বানি আলেম হয়ে তারা যেন পুরা বিশ্বের মধ্যে দিন ছড়িয়ে দিতে পারে এবং সেই ছড়িয়ে দিয়ে তারা যেন দুনিয়া এবং জান্নাত আখিরাত দুইটিই যেন অর্জন করতে পারে, আমি তাদের কাছে সে প্রত্যাশা করছি এবং রবের কাছে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এবং রবের কাছে আমি এটাই চাচ্ছি আল্লাহ তাআলা যেন সকল ছাত্রদের যারা 10 জন হিফজ সম্পন্ন করেছে তাদেরকে যেন ভালো মাকবুল হাফেজ এবং বড় আলেম হাক্কানি রব্বানি আলিম হিসেবে কবুল করুক। এ বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন। সাদাকাল্লাহুল আযীম। উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী,
ও আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হাফেজে কোরআন ভাইরা, আমরা মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন, সেজন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে আমি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে তিনারা আমাকে স্মরণ করেছেন। এখানে আজকে যারা যে 7 জন হাফেজে কোরআন তাদের সবক শেষ করেছেন, এর মধ্যে প্রায় 7 জনই আমার কাছে পড়েছিল আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে ছিলাম, এবং কালকে যখন অনলাইনে ওদের সকলের ছবি দেখছিলাম তখন আর নিজেকে আসলে ধরে রাখতে পারি নাই যে আনন্দের ব্যাপারটা আসলে পৃথিবীতে 2 জন মানুষ, 2 প্রকারের মানুষ তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সফলতার ব্যাপারে অনেক বেশি খুশি হয়। একটা হচ্ছে মাতা পিতা, আরেকজন হচ্ছে তাদের শিক্ষক। এই 2 ধরনের মানুষই চায় যে তাদের বাচ্চাগুলো তাদের চাইতে উপরে উঠুক। তো সেই জায়গা থেকে আমি যখন শুনলাম যে তারা সকলে শেষ করছে, তখন আমি আমার সকল ব্যস্ততাকে রেখে আমি এখানে হাজির হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ তাগিদ দিই এবং রাত 12টায় এসে আমি এখানে পৌঁছাই। এবং আজকের আনন্দটা সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ যারা আছেন, যাদের সন্তানেরা হিফজ শেষ করেছে, আপনাদের কাছে যেরকম আজকের অনুভূতিটা আমার কাছেও সেরকম যে আমার সন্তানেরা আজকে এখানে হিফজ শেষ করে তারা হাফেজ হয়েছে। এজন্য আমি মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এবং পাশাপাশি যারা হিফজ শেষ করেছে তারা এখানেই থেমে যাবে না, তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাবে এবং দ্রুতগতিতে তারা নিজেদেরকে যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তুলবে, সেটা আমি আশা করি। পাশাপাশি গার্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই যে অনেক গার্ডিয়ানকে দেখা যায় যে সন্তানকে হাফেজ বানানোর ক্ষেত্রে তেনারা যতটুকু সিরিয়াস থাকেন, সন্তান হাফেজ হয়ে যাওয়ার পরে আলেম হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে সিরিয়াসনেসটা কমে যায় এবং মনে করেন যে সন্তান হাফেজ হয়েছে, সে এখন অনেক কিছু বোঝে, তাকে এখন ছেড়ে দিলে আর কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এরকম শত শত নয়, লাখো হাফেজ আছে যারা হাফেজ হওয়ার পরে পরিবার ওই হাফেজ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে গুরুত্ব দিয়েছিল সেই গুরুত্বটা না দেওয়ার কারণে অনেক হাফেজই তাদের হিফজ ধরে রাখতে পারে না এবং বিপদে চলে গিয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে আমি আপনাদের প্রতি, অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ রাখবো যে আপনারা যদি নিজেদের ক্যাপাসিটি বা নিজেদের না থাকে, তাহলে ওনার ছাত্র ওস্তাদদের সাথে পরামর্শ করে যেভাবে করে গাইডলাইন করলে পরে তাকে সঠিক ট্র্যাক লাইনে রাখা যাবে, সেই পরামর্শ নিয়ে সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা আজকে হিফজ কমপ্লিট হয়ে আজকে হাফেজ হয়েছে তাদেরকে। অন্যান্য যারা অভিভাবক এসেছেন, যাদের সন্তান এখানে দিয়েছেন, সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে আজকে যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন, আপনারা সবাই ওনার কথা শুনবেন। আমি তো অভিভাবক হিসেবে মাঝে মধ্যে এখানে কথা বলি, আশা করি সামনে কথা হবে। তবে একটা কথা, যে আসলে এত সুন্দর পরিবেশ, মনে হচ্ছে জান্নাতি পরিবেশ, আমি অভিভূত হয়ে যাই। এখানে আসলেই আমি মানে অন্য ধরনের ফিল করি, যেটা আমি আসলে ব্যক্ত করলাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার কাছে কীরকম লাগতেছে আসলে আমি বুঝাইতে পারবো না, তবে যারা আজকে হাফেজ হয়েছে তাদেরকে অনেক ভালো লাগতেছে। এর আগে হুজুর একটা অনুষ্ঠান করেছিল, ওই অনুষ্ঠান দেখে আমার চোখে অনেক পানি আসছিল, আমার মনে আছে। আপনারা কারা কারা ছিলেন জানি না, তবে ভবিষ্যতে হুজুরকে এই অনুষ্ঠানকে আরও বড় করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো। তবে অভিভাবকদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকবে, হুজুর একটা গ্রুপ আছে হুজুরের হোয়াটসঅ্যাপে, সবসময় আমি ওই গ্রুপে শুধু দেখি সকলকে তার তার নিজ বকেয়া বিল পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। হুজুর এখানে অনেক বকেয়া থাকে, বিভিন্ন দোকান থেকে আনে, হুজুরের সাথে আমার প্রচুর আলাপ হয়। আপনারা হুজুরকে আন্তরিকভাবে হেল্প করবেন। হুজুর কোনো কিছুতে কার্পণ্য করে না। আমি এই মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ করি, সপ্তাহে অন্তত 3 দিন আমি মাদ্রাসায় হাজির থাকি। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সবাইকে অভিনন্দন আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। দারুল কোরআন মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং যারা হিফজ খতম করেছেন তাদের প্রতি দোয়া রইল
আসলে বলতে হয় আছে ছেলে মেয়েদের আসলে মানুষ করার জন্য বাবার থেকেও মায়ের অবদানটা বেশি। আসলে আমি কখনো ভাবি নাই আমার ছেলেকে আপনার মাদ্রাসা লাইনে পড়াবো, হাফেজে পড়াবো। এটা হয়তো তার মায়ের, সে জন্মের পর তার মায়ের মধ্যেও তো ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমাকে কখনো বলে নাই। কিন্তু পরবর্তীতে আমি আর না করতে পারিনি। আর আজকের এই মাদ্রাসার যে প্রতিটা অনুষ্ঠান আমাদের যে আয়োজন করেন, যে শিক্ষক মণ্ডলীগুলো আছেন, ওনারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে, ওনাদের খাওয়া দাওয়া হতে শুরু করে, আমি প্রায় প্রতি শুক্রবারে আসি, ওনারা খুব যত্ন সহকারে এটা দেখেন। আর এই যে অনুষ্ঠান, উনি প্রায় সময় অভিভাবক সমাবেশ করেন, এটা অত্যন্ত ভালো। আমি প্রতিষ্ঠানের এবং যারা আজকে হয়েছে তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আল কোরআন ওয়া আল্লামা। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্তই করতে হবে, যেহেতু আমরা আজকে যাদেরকে দেখছি যে 10 জন হাফেজ, এরা শুধু 10 জন হাফেজ ওস্তাদের মাধ্যমেই তারা হাফেজ হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি শিখালো আর যারা শিখলো উভয় উত্তম। পরম সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি শিখালো আর যে শিখলো উভয় কি উত্তম। এই উত্তমের কথা কে বলছে? জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আমরা ছাত্রদের জন্য দোয়া রাখছি, ওস্তাদের জন্য দোয়া রাখছি। আমরা অভিভাবক যারা সবাই সবসময় দোয়া রাখব উভয়ের জন্য, আল্লাহ যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কামিয়াবি দান করে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ এবং যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, আমার কলিজার টুকরা সুপ্রিয় হাফেজ বৃন্দ যারা আজকের হেফজ সম্পন্ন করলো, যারা আজকের সবক নিল নূতন করে, এবং এই প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমনই একটি মহতী জলসায়, একটি পবিত্র দিন জুমাবারে এখানে এসে বসার তৌফিক দান করেছেন। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত ভাইসব, আমি নিজেও অনেক আবেগ আপ্লুত এমন একটি অনুষ্ঠানে আজকের আসতে পেরেছি। যে সমস্ত হাফেজরা যখনই নাম ঘোষণা হয়েছে, আমি অনেকেরই বাবার চোখে পানি দেখেছি। এটা আনন্দের অশ্রু। এটা বেশ কয়েকজন ভাইয়েরা বলেছেন যে সুখের কান্না, তা আনন্দের অশ্রু। আমি যেন মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেকটি সন্তানই যেন আমার সন্তান। আমিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। এত চমৎকার তেলাওয়াত তারা করেছে। বিশেষ করে এর পিছনে শিক্ষকেরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন, আমি প্রায় ক্লাসে বলি, বিভিন্ন জায়গায় বলি, বাংলাদেশে হাফেজ সাহেবরা হেফজ মাদ্রাসায় যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন তার সিকিভাগও সম্মানই এবং তাদেরকে দেয়া হয় না বা দেয়া যায় না। আমরা একটি প্রতিষ্ঠানে আলহামদুলিল্লাহ চাকরি করি, যতটুকু লেবার আমরা দেই তার তুলনায় মনে হয় আমরা সম্মানই অনেক বেশি পাই। কিন্তু এই হাফেজ সাহেবরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন তার 4 ভাগের 1 ভাগ সম্মানীয় তারা পান, এটা আমার মনে হয় না। তার একমাত্র ওই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই নেবেন, আখেরাতে তারা সফলতা অর্জন করবেন, এটাই তাদের লক্ষ্য। না হয় কোনো হাফেজ সাহেব আসলে এই টাকা দিয়ে এই পরিশ্রম কোনোদিন করতে পারতেন না। আমরা মাদ্রাসার হাফেজ সাহেবদের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ তুমি এই হাফেজদের ইজ্জত সম্মান দুনিয়া এবং আখিরাত 2 জায়গায় তুমি বাড়িয়ে দিও। আজকের যারা হেফজ কমপ্লিট করেছে, প্রিয় বাবারা, আমাদের আরেকজন প্রিয় হাফেজ সাবেক এখানে যিনি ছিলেন শাহাদাত সাহেব, উনি বলেছেন আসলে একটি বড় রকমের অর্জন তোমরা আজকের কমপ্লিট করলে, হাফেজ হলে, কিন্তু আমাদের দিগন্ত অনেক দূরে যেতে হবে। আমাদের লক্ষ্য অনেক দূরে। আলটিমেট লক্ষ্য হচ্ছে আমরা সবাই একাকার হয়ে একসাথে জান্নাতে আমরা
যাব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তোমরা যারা হাফেজ হয়েছ তোমরা হবে বড় আলেম, বাংলাদেশের এই গণ্ডি পেরিয়ে গোটা পৃথিবীর সৌরভ ছড়াবে, গোটা পৃথিবীতে তোমাদের সুগন্ধি ছড়াবে। এর মাধ্যমে তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার আত্মীয় স্বজন, তোমার দেশবাসী সবাই উচ্ছ্বসিত হবে, সবাই আনন্দিত হবে এবং সবাই বুক ফুলিয়ে বলবে আমার ছেলে, আমার ভাতিজা, আমার ভাগ্নে, আমার ভাগ্নি, সে আলহামদুলিল্লাহ আজকের বিখ্যাত আলেম হয়েছে, অনেক বড় স্কলার হয়েছে। আমি প্রত্যাশা করি যে এই হাফেজরা আজকের আমাদের তেলাওয়াত শোনালো, অত্যন্ত চমৎকার তেলাওয়াত। আমি তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছি এবং তাদের কাছে আবারও আমি যেই অনুরোধ রাখছি সেটি হচ্ছে তারা ভবিষ্যতে বড় আলেম হবে। যেই কষ্ট তারা করেছে হেফজ করার সময়, এই রকমের একটু কষ্ট যদি তারা করে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তারা বিশ্ববিখ্যাত স্কলার হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আসলে একটি সন্তানকে সন্তানের মতো করে গড়তে মায়ের যে অবদান, পৃথিবীর দ্বিতীয় আর কারো এই রকমের অবদান নেই এবং থাকার কথা নয়। সেই মা বোনেরা নিজেরা না খেয়ে, নিজেরা অনেক পরিশ্রম করে তার সন্তানের জন্য অনেক অনেক তারা শ্রম দেয়। সেই মা বোনেরা এখানে এসেছেন দলে দলে। আমি যখন আসছিলাম তখনও দেখেছি কিভাবে মা বোনেরা আসছেন। আজকের তাদের মনের ভিতরে অনেক বেশি উচ্ছ্বাস, তাদের মনের ভিতরে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা যে আমার সন্তান আজকের হাফেজ হয়েছে, আমার সন্তান হাফেজ হবে, সবক নিবে। আমি সেই মাদেরকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা একজন গর্বিত মা। আপনার সন্তান যারা এখানে মায়েরা যারা এসেছেন, বাবারা এসেছেন, আপনাদেরকে কিন্তু এই সন্তান সুপারিশ করবে, কোরআন সুপারিশ করবে। আল্লাহর হাবিব বলছেন আসসিয়ামু ওয়াল কোরআনু ইয়াশফাআনি লিল আবদি ইয়াউমাল কিয়ামা। রোজা এবং কোরআন কিয়ামতের মাঠে এই বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবে। কোরআন বলবে আল্লাহ তাআলা রাত জেগে জেগে তোমার এই বান্দা কোরআন পড়েছে, হেফজ করেছে, অতএব এই কোরআন সুপারিশ করবে যেমন ব্যক্তিকে, তেমনিভাবে এই হাফেজ সাহেবরা আল্লাহর ইচ্ছায় তার মা বাবা আত্মীয় স্বজন অনেকের জন্যই সুপারিশ করতে পারবে। আমরা সুপারিশ পাবো ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভাই সব, আমি আর আমার কথা দীর্ঘায়িত করব না। আসলে যতগুলো দিনী প্রতিষ্ঠানে গেলে নিজের ঈমান মজবুত হয়, আর একটু বৃদ্ধি হয়, এই প্রতিষ্ঠান সেই রকমেরই একটি প্রতিষ্ঠান। আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। খুব অল্প জায়গার ভিতরে আমার প্রিয় এই ভাইটি মাওলানা লোকমান হাকিম অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ, সবার সাথে সম্পর্ক রাখার মতো একজন মানুষ, একজন আলেমে দ্বীন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তার জন্য আরও বেশি উত্তরোত্তর দোয়া করছি। আল্লাহ যেন এই ভাইয়ের ওসিলায় বাংলাদেশে যেন শত শত নয় হাজার হাজার হাফেজ এবং আলেম যেন আল্লাহ তাআলা উপহার দেন। সবাই বলে আমিন। আমরা সবাই দোয়া করব এই ভাই যেন কোনো রকমের কষ্টে কোথাও যেন না পড়ে। অনেক সময় কিছু বলতে পারে না, এটি তার ন্যাচারাল স্বভাব আমি দেখেছি। আমাদের এক ভাই বলেছেন, তো আমি এই ভাইয়ের জন্য আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া চাই। আমি নিজেও দোয়া করব। আর যেই কোমলমতি সন্তানেরা এখানে আছে, সম্মানিত হাফেজ সাহেবদের কাছে আরেকটি অনুরোধ রাখছি, আপনাদের সুনাম শুধু এই এলাকায় ছড়িয়েছে তা নয়, এলাকার গণ্ডির বাহিরেও ছড়িয়েছে। আপনাদের যে কাছে যে আমানত এখানে অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ দিয়ে গিয়েছেন, আপনারা আপনাদের সন্তান মনে করে এই সন্তানগুলোকে আরও বেশি কিভাবে ক্লোজলি মনিটরিং করা যায়, একজন ভালো হাফেজ বানানোর সাথে সাথে ভালো একজন চরিত্রবান বানানো যায়, ভালো একজন সুনাগরিক গড়ার জন্য এখান থেকেই তাদেরকে কিভাবে ট্রেন আপ করা যায়, এই বিষয়টিও আমার মনে হয় প্রিয় হাফেজ সাহেবরা, শিক্ষকরা যারা এখানে আছেন, ওনারা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই আয়োজনকে, আজকের এখানে যারা এসেছি, আমরা তখনই আনন্দিত হব, ফাইনাল আনন্দিত যে আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের সবাইকে জান্নাতেও এভাবে একটু এক জায়গায় জায়গা করে দেন। সবাই বলে আমিন। কারণ এমন একটি জায়গা সেই জান্নাত, এমন একটি জায়গা জাহান্নাম, যেখান থেকে বেঁচে জান্নাতে যেতে পারা, এটাই হচ্ছে
মোমেনদের আসল সফলতা। ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাহ ফাকাদ ফাযা। জাহান্নাম থেকে একটু একটু দূরে সরে আসলো এবং জান্নাতের একটু একটু করে নিকটে চলে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন এটাই হচ্ছে আসল সফলতা। আমরা যেন সেই সফলতা অর্জন করতে পারি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে আমৃত্যু এই কোরআনের সাথে, সুন্নাহর সাথে, দ্বীনের সাথে থেকে আমাদের ইজ্জত, আমাদের আমল, আমাদের সব কিছুর ভিতরে যেন বারাকা দান করেন। রব্বুল আলামিনের কাছে সেই তৌফিক কামনা করে এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে, প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা থেকে নিয়ে শুরু করে এর সাথে সম্পৃক্ত সবার জীবনের সফলতা কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানেই শেষ করছি। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।